सुपन चरित्र चित्र बानक बने बचित्र। पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। परम दयाल लाल लोचन विशाल। मुख बचन रसाल मधु मधुर पियाए हैं। सोबत सहजासन बिलासन दयं कमाल। प्रेम रस बिस्म होए सहज समाये हैं। चातृक शब्द सुन अखियां उघर गई। भई जल मीन गत बिरहा जगाए हैं। चातृक शब्द सुन अखियां उघर गई। चातृक शब्द सुन अखियां उघर गई। भई जल मीन गत बिरहा जगाए हैं। आज मोरे आए हैं। हम अवगुण भरे एक गुण नाहि। अमृत छाड़ बिख बिख खाए। माया मोह परम पै फूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाए। उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाए। अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाए। कहो टल गुर सेविया। सहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। सिफत कसम्बंधी। नूर अर सोह पुर सोह चटिया। डठे सच्चे पातशाह। माल जन्म जन्म दे कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहंद साहो। जिस पास बैठया सोहिया। सबना दा साहो। जिस पास बैठया सोहिया। सबना दा साहो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोहे जो दिन आव है सो दिन जाहे। करना कूच रहन फिर नाहे। जो दिन आव है सो दिन जाहे। करना कूच रहन फिर नाहे। संग चलत है हम भी चलना। दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना। तै जीवन जग सच कर जाना।
रहाओ। जिन जियो दिया सूरज को अंबरावै, सब घाट भीतर हाट चलावै। कर बंदगे छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परे दहज संध्यारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेत सुनाहे दुनिया फन खाने। कह रविदास निदान दीवाने, चेत सुनाहे दुनिया फन खाने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक, सर्ब सांझी वालता दे सांझे रहबर, कलयुगी जीवां दे उधार करता, जगत गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी च जुड़ बैठी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। नौवें पातशाह जगत गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के, जिथे मेरे पातशाह नौवें गुरुदेव जी ने दुखां दी निर्वृत्ति दा सदा बरत लंगर सदैवी काल वास्ते चलाया, ऐसे पवित्र स्थान ते हाजरियां भर के नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे 400 साला प्रकाश गुरपुरब शताब्दी नूं समर्पित हो रहे गुरमत समागमां विच हाजरियां भर के अपने जीवन दीयां घड़ियां गुरु लेखे लाउंदियां सफला और सकार्था कर रहे। अज दे विशेष गुरमत समागम सतगुरु नौवें पातशाह जी महाराज जी दे 400 साला शताब्दी नूं समर्पित हन। नौवें गुरुदेव दीयां सिफतां नाल जुड़ीए, वड्डे दी वडियाई वड्डियां करके गायन करनी गुरसिख दा धर्म है, गुरसिख दा करतब है। सतगुर वड्डा कर सलाहीआ जिस विच वड्डियां वडियाईयां। दुनिया दे लोकां दी वडियाई फोकी वडियाई है, उस वडियाई दे योग भी नहीं हुंदे जिहड़ी वडियाई उन्हां दी कीती जांदी है। सतगुरु जी नूं वड्डिया करके सलाउण दा मतलब कि उन्हां दे विच वाकई वड्डियां वडियाईयां हन, वाकई वो वडियाई दे मालक हन। नौवें पातशाह जी महाराज जी दा पावन प्रकाश अज तो ठीक 400 साल पहला सन 1621 ईस्वी नूं श्री अमृतसर साहब जी की पावन पवित्र धरती ते गुरु के महलों विच पिता जगत गुरु धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे मालक सतगुरां दे गृह विखे सत्कारयोग माता नानकी जी दे उदर तो होया। इस वेले आ जिहड़ा हुण दा समा है, धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੋਜ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਥਨ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਤੇਜਸਵੀ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜੇਬਾਜੀ, ਪਲੱਥੇਬਾਜੀ, ਪਟੇਬਾਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।
ਹਿਰਦਾ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਮੋਹਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵੈਰਾਗ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਜੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜੌਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੜੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੇਗ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ 13 ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸਥੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਘਟੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਪਰਮ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। 5 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾਤਾ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 3 ਭਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਵੈਰਾਗਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਵੈਰਾਗ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੁਪਜਿਆ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਲਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਗੀਠੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ, 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸੀ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਨ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰਲਾਧੋ ਰੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲੋ ਧੀਰ ਮੱਲ ਭਲੋ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੰਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ, ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਕਿਰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਦਈਏ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਣਾ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਖਬਰੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਰਵਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਹਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣੇ ਧੂ ਕੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਦੁਖੀ ਸਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਆਖਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆਇਆ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜੋ ਜੋ ਲਿਆਇਆ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੇ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਵਿਰਾਗ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ। ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੀਣੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇ ਜਰੀਏ। ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਆਣ ਬਿਰਾਜੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ,
ਉਹਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਐਸਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਖੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੈਂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਗੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਵਾਰ ਦਾ ਤੀਲਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਸਾਂ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਖਣਗੇ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੇਕਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਫਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੈਫਦੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਨੇਹੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੁਮਾਸਾ ਕੱਟਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਗਏ, ਚੁਮਾਸਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਟਿਆ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰੀਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫਦੀਨ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕਿ ਨਾ ਆਓ। ਉਹ ਮਸੀਤ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੈਫਦੀਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਸੈਫਦੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੁੰਜਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰੀਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੂੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਨੇਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ, ਕੈਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਗਏ। ਕੈਸਾ ਸਨੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ। ਇਹ ਛਿੱਬਰ ਗੋਤ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਟਨ ਦੌਰਾਨ
ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਧਰ ਆਕੜ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਲਖਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਿੰਬੜੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇੱਧਰ ਸੀਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਨਨਹੇੜੀ ਨਗਰ ਹੈ, ਘਨੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੁੱਧਮੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਪੁਰ ਨਗਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲੋ ਸਿੰਬਲੀ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਗਿਆ ਤਪਾ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਸੂਲੀਸਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੌੜ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਚਰੇ। ਔਰ ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਦਗੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਗੋ ਮੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਰਵਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਇੱਕਦਮ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਮਨ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੈ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੜਾ ਮਾਣਕਪੁਰ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਤ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮਲੂਕਾ ਪੰਥ। ਸੰਤ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਕੜੇ ਮਾਣਕਪੁਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥਾਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਭੇਜ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਲੂਕਾ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਮਲੂਕ ਦਾਸ, ਭਗਤੀ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਰਵਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਲਕੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਧਰ ਭੇਵਾ, ਕੈਂਥਲ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਇਧਰ ਕੜਾ ਮਾਣਕਪੁਰ, ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੂੜੀਆ ਨਗਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ।
इलाहाबाद महाराज सच्चे पातशाह जी ने कुछ समा बतीत किया, बनारस गए। बनारस अज भी वो गुफा है जिथे तकरीबन 7 महीने महाराज जी ने रह के भजन किया परमेश्वर का। भाई कान सिंह नाभा जी ने लिखिया कि अज भी वो स्थान है भौरा नुमा बनया गुफा जी टाइप का, जिथे तकरीबन 7 महीने का समा सतगुरु जी ने बतीत करके निरंकार की बंदगी च बतीत की। ये तैयारी सी कि जिस महान शख्सियत ने ग्रह विखे आना है, उहदे आउण तो पहलां दीयां तैयारियां सन। तात मात मुरे अलख आराधा, गुरु कलगीधर जी लिखते ने, तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा, यह विध करत तपस्या, इदां दी साधना की। ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा, अकाल पुरख जी प्रसन्न होए। ते फिर कहंदे साडा जन्म होया। पटना साहब आए, रस्ते विच ससाराम नगर, जिथों दे रहण वाले चाचा फग्गू मल जी, जिन्हां दा नाम फग्गू मल भी ते फग्गू दास भी लिखिया, सतगुरां दे बड़े श्रद्धालु सन। इन्ने प्रेम वाला किसी चाचा फग्गू, संगत कोलों दसवंध की माया इकट्ठी करके गुरु साहब नूं भेजनी। एक गरीब सिख दे घर गए ते अगे ओदी घर वाली झाड़ू फेरदी सी, सिख घर कोई नहीं सी। आख्या बीबा गुरु पातशाह ने आउणा, कुछ दसवंध की माया भेंट करो। ते कहण लगी जी साडे तां रोटी नहीं पकदी, गरीब बड़ी सी, कुछ भी नहीं है। कहंदे कुछ भी होवे दे दे। झाड़ू फेरदी ने गुस्से विच खिज के आख्या ये कूड़ा है, ये लै जा। ते चाचे फग्गू ने झोली कीती, कहंदे चल यही पा दे, कुछ तो है ना। उन्हें कूड़ा पाया, झोली च पा के चाचा फग्गू दास जी घर आए ते कूड़ा फरोलिया ते विचों बेरी दी एक गिटक लभी, वो दब दिती जमीन च। ओदा फल बन गया, बूटा बन गया। जदों 9वें पातशाह आए ना, इन्हें घर बनाया ते घर दा दरवाजा बड़ा उच्चा रखिया। गुआंढियां पुछया फग्गू जी घर दा दरवाजा एडा वड्डा कानू रखिया? कहण लगे जदों सतगुरु जी आउणगे, घोड़े ते चढ़े चढ़ाया आउण, उन्हां नूं उतर के पैदल लाउणा पवे मेरे घर ताईं। सतगुरु जी आए, दर्शन ददारे कीते, सोहना पलंगा ला के पहले ही तैयारी कीती हुई सी। उड़ीक सी सतगुरु जी आउणगे, उडीनी 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 कब घर आवैरी। ये चाह पहला ही सी हों खड़ी निहाली पंध, मत मोह सज्जण आवै। सतगुरु जी आ गए ते गुरुदेव कहंदे लिया फग्गू सारियां दी भेटा। कली कली भेटा लैके ते फिर कहंदे हाले आई नहीं सारी भेटा, फग्गू एक रख लई है। तां सच्चे फग्गू ने आख्या महाराज भुल्लण विच हां कोई रह गई होवेगी। महाराज जी कहंदे चेते कर। फिर उन्होंने चेते आया महाराज आ बेरी दा बूटा है। महाराज जी कहंदे धन है फग्गू, तू धन है। बचन कीता जिस गुर सिख दे घरों तू एक कूड़े विचों लभी गिटक बीज के बेरी दा बूटा लाया, इत्थे इसे तरह लगी रहेगी। और जिस गुर सिख दे घर विचों सिख बच्ची कहंदी सी भी कुछ नहीं है, महाराज जी कहंदे उत्थे 9 निधियां दीयां बरकतां होणगीਆਂ। वारे न्यारे हो गए जेड़े गुर सिख दे घर रोटी नहीं सी पकदी। तदे ते गुरु कलगीधर पातशाह ने लिखे ने बचन, घर नौने दयावै ताए, 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 घर नौने दयावै ताए।
ਪਦ ਆਵੈ ਪਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੁਸਤਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋਭਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋਭਾ ਨਾਮਕ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਂਪੀ ਚਾਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ, ਆਪਣੇ ਜਸ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ, ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਸ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ 4 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਫੂਲ ਜੀ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਧੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਢਾਕੇ ਤੱਕ, ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚੋਂ ਖੰਜਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੰਜਰ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖੰਜਰਪੁਰ ਹੈ। ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਕੀਤਾ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਰਟਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਦਇਆਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਇਆਨਿਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਤੰਤਰ ਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਬਲ ਛੂਟੇ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਕਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਨਿਰਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਐਸੇ ਦਇਆਨਿਧ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਜੋ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਦਾਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਓ ਦਇਆਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੇ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵ ਹੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੇ। ਧੰਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਨ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੇ ਚਲਨਾ। ਸੰਗੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਊਧਾ ਰਠੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋਉ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਨਾ। ਸੰਗੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮਰਨਾ। ਗਵਨ ਦੂਰ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਆਨਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆਣਿਆ ਜਾਗ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੈ। ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਵ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਥ ਚਲਾਵੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਹੱਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਬੰਦਗੇ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਸੱਜਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਂਝ ਪਰੇ ਦਹਿ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਪੈ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦੀਵਾਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਦਾਨ ਦੀਵਾਨੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਚੇਤਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਨਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਏ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਬ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਬਬ ਬਣਾਇਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਪਰੰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।